shown in figure the ratio of T1 and T2. Actually, இதுதான் T1 இருந்திருக்கும். இது T1. இதே டைரக்ஷனில் T2 இருந்திருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா T1 கால்குலேட் பண்ணுறது இது ரெண்டையும் ஒரே யூனிட்டாக எடுத்துடலாம். ஸோ இது ரெண்டு சேர்ந்து 6 kg. அப்போ ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார்முலா அப்போ the body will started moving downwards with an acceleration A. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் 10 into G minus T1 ரெண்டே ஒரே யூனிட் எடுத்துக்கணும். T1 மட்டும் தான் இருக்கு. Equal to 10 into A. 10A. The equation number 1 on the right hand side where the body started moving down. இதே இந்த சைடு எடுத்தேன்னா அதே T1 தான் இங்கேயும் T1. அப்போ அது T1 is greater. T1 minus 4 into G equal to 4A. Equation number 2. இப்போ நம்ம ஆக்சலரேஷனை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த டென்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுறது ஈஸி. ஸோ இதை ஜிஏ 10ன்னே வச்சுக்கலாம். ஆட் 1 and 2 எப்பவுமே போடுறது தான். ஆட் 1 and 2. அப்போ 10G minus 4G is nothing but 6G equal to 14A. அப்போ A will be 6 into 10, 60 by 14. இதுதான் acceleration. அப்போ 6 into 10, 60 by 14. வேணா நம்ம 12னா 30 by 7. இப்போ T1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். T1 will be equal to 4A plus 4G, which is 4 into 30 by 7 plus 40, 4 into 10. அப்போ 60, 80 by 7 plus 40. அப்போ இதை ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி T1 and T2 தான் கேட்டிருக்கு. ஸோ ரேஷியோ கேட்டிருக்கு. The ratio of T1 and T2. அப்போ T1 is nothing but 80 plus 140 28. So 280 divided by 7, which is 360 by 7. Let it be T1. அடுத்தது T2. T2 is nothing but downward acceleration is which is so T1 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். T2 is nothing but downward இந்த இடத்துல பார்த்தேன்னா 6 into G தான். 6 into G is the downward acceleration. ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல. T1 equal to so when move 120 by 7 plus 40. அப்போ 120 plus 28 by 7, which is 400 by 7. Let it be equation number 1. அடுத்தது T2 எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 6G acting down minus T2
is equal to, it's coming down with an acceleration 6a. அப்ப T2 will be equal to 6 into G 60 minus 6 into A. A is nothing but 30/7. So இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 420 minus 180/7. So 420 0 4 12 8 போயிடுச்சுன்னா 4 3 3 1 போயிடுச்சுன்னா 2 240/7. இது T2. உனக்கு வேண்டியது T1/T2. ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்கு. T1 is 400/7 into 240/7. 7 7 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒரு 0 கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம். 40/24 4ஆல் கேன்சல் பண்ணால் 10/6. அப்போ 5/3 is the answer. நீ இதை ஜியை வந்து ஜின்னு வச்சே கொண்டாதாலும் அதே மாதிரி கேன்சல் ஆயிரும். anyway we can able to do this method. இந்த ஸ்டெப் தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போடணும். it coming down with an acceleration g 6g minus T2 equal to ma. புரியுதா? 6g minus T2 equal to, it started coming down with an acceleration 6a, so that T2 can be calculated. Like it's shown below, find the current across AB. ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின். இதை மட்டும் எல்லாத்துலேயும் வோல்டேஜ் சேமாக இருக்கு. அப்போ இதோட ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் டயக்ராம் என்னவா இருந்திருக்கும்னா, இந்த 4 பேரல் லைன்ஸையும் வோல்டேஜ் சேம் தான் 15 volts. ஆனால் இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலா, இதை விட்டு இதை மட்டும் பேரல் ரெசிஸ்டன்ஸ் 1/3 plus 1/3 plus 1/3 which is equal to 1/R which is equal to 3/3. கரெக்டானா? 3 times 1/3 which is equal to 1. அப்போ which is equal to 1 ohm. இப்போ மற்ற ரெண்டையும் பேரல் எடுத்துக்கோ. இது ஒரு 3 ohm, இது ஒரு 3 ohm. இதுதான் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் டயக்ராம். 3 ohm 3 ohm. இப்போ கொஸ்டின் கேட்டது கரண்ட் தான் கேட்டிருக்கு. அப்போ இதில் போகிற கரண்ட் தான் இதில் எல்லாத்துலேயும் போயிருக்கும். அப்போ I is equal to total voltage by effective resistance. Total voltage 15. Effective resistance 3 plus 3 plus 1. 7. So the answer should be 15/7 ampere is the answer. Easy question. Speed of light in the prism கொடுத்தாச்சு. இந்த prismத்துக்குள்ள லைட்டோட velocity. Find the minimum deviation. அப்போ refractive index of this medium is velocity of light in air, free space, by velocity of light in medium. Velocity of light in air is 3 × 10⁸ because first it's a free space, by velocity of the light in medium is 2 × 10⁸. So the answer is 1.5. Okay. நமக்கு formula தெரியும், mu equal to sin a plus d by 2 divided by sin a by 2. It is given a is 60 degrees. It's an equilateral prism. அப்போ இது 3/2 வச்சுக்கலாம். Equal to sin 60 plus d by 2 divided by sin 30. Cross multiply பண்ணேன்னா sin 30 is 1/2. அப்போ cross multiply பண்ணா 3/4 equal to sin 60 plus d by 2. அப்போ நம்ம சைனை ரெசிப்ரோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துட்டேன்னா sin inverse of 3/4 equal to 60 plus d by 2. அப்போ 2ஐ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா 2 sin inverse of 3/4 equal to 60 plus d
உனக்கு டி தான் வேணும். டியை லெஃப்ட் அப்படியே வச்சுட்டு 60 மட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வா. 2 sin inverse ஆஃப் 3/4 minus 60 degree is minimum deviation. அப்போ இது ஆன்சர். 2 sin inverse of 3/4 minus, very easy question. Select the quantity with matching the dimension of ml square t to the power of minus 4 a to the power of minus 2. இந்த சம பார்ப்போம். ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்குறோம். 1 by r into root L by c is nothing but quality factor. அதுக்கு டைமென்ஷனே கிடையாது. Q, இட்ஸ் a ratio. அப்போ இது ரூல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. இது நம்ம சிம்பிளா போடலாம். ஏன்னா ஒமேகா இஸ் நத்திங் பட் 1 by root LC ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். அப்போ ஒமேகா இஸ் நத்திங் பட் டைமென்ஷன் ஆஃப் டி டு த பவர் ஆஃப் -1. R உடைய டைமென்ஷன் என்ன? R is equal to V by I. V, potential work done by charge into current, work done M L square t to the power of -2. இது IT. I squared, அது I ampere AT தான் இதோட டைமென்ஷன். சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் கரண்ட் இன் டைம் இன்டூ A. அப்போ A ஸ்கொயர்ட் T, இது ரெசிஸ்டன்ஸ் பை T to the power of -1. அப்போ கால்குலேட் பண்ணேன்னா M L ஸ்கொயர்ட் T to the power of -2 A to the power of -2 தான். ஸோ -2 T to the power of, இது சார்ஜ் வந்து AT, AT into A. கரெக்டானா? work done by work done moving a charge. Charge is equal to A into T. Current is equal to A. அப்போ A squared T. A squared T. அப்போ இங்க ஒரு T to the power of -1 வருதா? ஒமேகா. ஓ, ஒமேகா இஸ் நத்திங் 1 by root LC தான். அப்போ அதுவும் மேலே தான் வந்துடும். அப்போ இது மேலே எழுதியிருக்கோம். இந்த T இப்போ R மட்டும்தான் நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். நமக்கு வேண்டியது பை A, T மேலே வந்துச்சுன்னா T கியூப் ஆயிடுச்சு. இது R. நமக்கு வேண்டியது R by LC. 1 by root LC தான் T ஆச்சே. அப்போ R by root LC is nothing but இதோட ஒரு T to the power of -1 சேர்த்துற வேண்டியதான். M L squared T to the power of -4 A squared, ஒரு A, அந்த A squared தான் மேலே கொண்டு போயிட்டோம்ல. அப்போ A squared A to the power of -2 இது ஆன்சர். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட். சரிதானே? ஸோ இது வந்து A மேலே கொண்டு போயிட்டா -2, T மேலே போனால் T to the power of -3. இங்க ஒரு T மட்டும் ஆட் மல்டிப்ளை ஆகுது. தட் இஸ் T to the power of -1. அப்போ T to the power of -1 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா ஆல்ரெடி T to the power of -3 -1 ஆட் பண்ணோம் T to the power of -4 A to the power of -2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே கிளிக் ஆயிடுச்சு. அப்போ இது வர சான்ஸே இல்லை. இது இது என்ன வரும்னா அதே இது வரும். ஆனால் இதில் வந்து T to the power of -1 ரூட் வந்துடும். -1 ரூட்டு T to the power of -1/2 வரும். அதனால் இது வர சான்ஸில், இதுவும் சான்ஸ்லெஸ் தான். எனிவே இதுதான் ஆன்சர். 2 points A and B are 16 kilometer from the surface of Earth. Okay, இது ஒரு 16 kilometer, இதுவும் 16 kilometer. அப்போ one is under the surface of the Earth, another one is on the surface of the Earth. Okay, acceleration due to gravity at A and B is GA and GB, then GA and GB. ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின். எப்படின்னா, the height is ஜென்ரல் நம்ம போடுற ஃபார்முலா G equal to GM by R plus H the whole square. ஹைட்டுக்கான ஃபார்முலா இது எப்போ போடணும்னா the height is very high. இது 16 கிலோமீட்டர்ன்றது
6400ஓட 16 கிலோமீட்டர்ன்றப்ப லெஸ். இப்போ நம்ம ஜி டேஷ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருப்போம், ஆல்டிடியூட் ஃபார்முலா ஜி இன்ட்டு 1 மைனஸ் 2h பை ஆர். இது ஒரு ஃபார்முலா. டெப்த்துக்கு ஃபார்முலா இது ஜி ஹைட்டு, இது ஜி டி. டெப்த்துக்கு ஃபார்முலா இதே ஃபார்முலா தான், ஜி இன்ட்டு 1 மைனஸ் டி பை ஆர். அப்போ உனக்கு வேண்டியது இது ஜிஏன்றோம், இது ஜிபின்றோம். ஜிஏ டிவைடட் பை ஜிபி இஸ் ஈக்குவல் ஜிஜி கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மேலே 1 மைனஸ் 2h, 2 இன்ட்டு ஹெச் தான் 16 கிலோமீட்டர் பை ரேடியஸ் 6400 kilometer divided by 1 minus அடுத்தது வெறும் டி தான், அதுவும் 16 கிலோமீட்டர் டிவைடட் பை 6400 கிலோமீட்டர். அப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இந்த சம்மை பொறுத்தவரை. ஸோ என்ன வரும், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ 6400 மைனஸ் 32 டிவைடட் பை, அது 6400 வரும். இந்த 6000 அதே தானே, 6400 மைனஸ் 16, மேலே இருக்க 6400 கீழே இருக்க கேன்சல் ஆயிடுச்சு, விச் இஸ் நத்திங் பட். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த சம்மை பொறுத்தவரை, அப்போ மேலையும் கீழையும் 16 காமனாக எடுத்து இது 400 டைம்ஸ் 400 into 16 6400 மைனஸ் இது 16 வெளியே எடுத்தனால் 2 டிவைடட் பை அதே 400 minus 1. அப்போ ஆன்சர் வில் பி 16 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 3 இது 32 இது 2. அப்போ 398 minus 399 இது ஆன்சர். ஓகே, 398 மைனஸ் பை 399. ஸோ நம்ம ஆன்சரை பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ப நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதா இது மாதிரி கொஷின்ஸில் ஆன்சர் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும். இல்லைன்னா உனக்கு 1 பாயிண்ட் சம்திங்னு வந்திருக்கும், சாரி 0.9 சம்திங்னு வந்திருக்கும். எல்லாமே 0.9 ரேஞ்சில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. கன்ஃபியூஷன் ஆகாமல் இருக்க அவன் எந்த ரேஞ்ச் என்ன மாடி போட்டிருப்பான்ற ஒரு ஐடியா வச்சு சால்வ் பண்ணுறதா உங்களுக்கு ஆன்சர் வர்றது பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். Young's modulus of the wire is y. Keeping the material same, if the radius of the wire is doubled, while length is halved, then new Young's modulus is. இது ஒரு சிம்பிளான கொஷன். Young's modulus of the material depends on nature of the material. இங்க மெட்டீரியலை மாத்தல, லெங்த்தை டபுள் பண்ணியிருக்காங்க, ரேடியஸை டபுள் பண்ணிட்டாங்க, லெங்த்தை ஆஃப் பண்ணாங்க. மெட்டீரியலை மாத்தாம யங்ஸ் மாடுலஸ் என்ன ஆக போகுது? No change in the Young's modulus. So the answer is y itself. ஒரு simple question. In the circuit given below, L1 equal to L2 equal to L3, அப்போ L, L, Lனே வச்சுக்கலாம். மூணுடைய இண்டக்டன்ஸ் L தான். The total stored energy in the system, stored system energy stored in the system is E1. Total energy E1 வச்சிட்டோம். Energy stored in L2, இதில் மட்டும் ஸ்டோர் ஆன எனர்ஜி E2. ரெண்டுக்கு ரேஷியோ பார்த்துட வேண்டியதான். முதல்ல what is the total inductance? உனக்கு தெரியும், inductance is similar to that of resistance. அப்போ இது ரெண்டும் parallel. L into L divided by L plus L போட்டேன்னா L by 2 ஆயிரும். அப்போ பேலன்ஸ் இது ஒரு L, சாரி இது ஒரு L, இது ஒரு L by 2. ஓகே, அடுத்தது அப்போ டோட்டல் L plus L by 2, L plus L by 2 is nothing but 3L by 2. உனக்கு வேண்டியது energy stored in the inductor. Energy stored in the inductor is half L
I square or I not square. இதான் ஃபார்முலா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் E1 வச்சுக்கிட்டோம். half into L இருக்க இடத்துல 3L by 2 I squared. இதான் E1. இது வரைக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சா? இண்டக்டன்ஸ் மொத்தம். அடுத்த ஸ்டெப்பு E2 is the energy stored in L2. அதுக்கு ஃபார்முலா half into Lன்னே வச்சுக்கலாம். L இதுல இண்டக்டன்ஸ் L தான். இதுதான் தப்பு பண்ணுவாங்க. இதுல வந்த மொத்த கரண்ட் I, இதுல மொத்தமா போன கரண்ட் I. ஆனா இப்ப என்ன ஆயிருக்கும்னா இதுல மட்டும் போன கரண்ட் I/2 தானே வந்திருக்கும். இதுலயும் I/2, ஏன்னா சேம் இண்டக்டன்ஸ் தான் I/2. அப்ப இதுல போனதான் நமக்கு வேணும். I/2 the whole squared is become I squared by 4. Let it be true. அவ்வளவுதான். இந்த ரேஷியோ போட்டோம்னா ஓகே, I/2 the whole squared. அப்போ ரேஷியோ போட்டுடலாம். 1/2 தான் கேட்டிருக்கு. E1 by E2 half கேன்சல் ஆயிரும். I squared கேன்சல் ஆயிரும். மேல 3L/2 இருந்துச்சு, கீழே L/4 இருக்கு. L/4 LL கேன்சல். இது 2, அப்போ 3 into 2 6:1 is the answer. 6 தான் இதுக்கான ஆன்சர். ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின். இண்டக்டர் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா சால்வ் பண்றது ஈஸியாயிரும். பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் போத் ஒயர்ஸ். இது ஒரு தனி ஒயரா எடுத்துக்கிறாங்க, இதை தனியா எடுத்திருக்காங்க. போத் ஒயர், ஆனால் ரெண்டுமே சேம் ஒயராக தான் இருக்கும். பிரேக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரெண்டுக்கும் ஏரியா கிராஸ் செக்ஷனும் சேம். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா போட்டுடலாம். ஸோ எனிவே இது ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்கு? ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் M such that no wire breaks. இதுல 30 kg லோடு இருக்கு, இதுல Mன்ற லோடு இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்தா M act only in this portion. அப்போ என்ன கேட்டிருக்கு? the maximum value of M so that no wireன்றது first wire should not break. இதான் குயிக்கா பிரேக் ஆகக்கூடியது. இது லோடு இன்க்ரீஸ் ஆனோடனே இதுதான் முதல் பிரேக் ஆகினா இந்த ரெண்டு லோடும் அதில் ஆக்ட் பண்ணும். சரிதானா? அப்போ நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதுல ஆக்ட் பண்ற ஸ்ட்ரெஸ், இதுல ஆக்ட் பண்ற ஃபோர்ஸ். இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி எடுக்கலாம்னா mg, இது mg, gன்ற கிராவிட்டி பிளஸ் 30 ஈக்குவல் டு இதான் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ். இந்த 30 இதோட ஆட் ஆயிருச்சு பிளஸ் mg ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு ஏரியா. இவ்வளவுதான். ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளவு, ஏரியா எவ்வளவு, இதுல இருந்து நம்ம ஜிஎஸ் எம்எஸ் செப்பரேட் பண்ணோம். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 1.2 into 10 to the power of 8. Area is 8 into 10 to the power of -3. Centimeter squared meter squared மாத்தனா 10 to the power of -4. இதுல m into 10 plus 30. இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவோம், என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, 1.2 அப்போ -7, அப்போ ஒரு 10 மட்டும் பேலன்ஸ் இருந்திருக்கும். 12 into 8, இதுல 10, 12 into 8 96, 1080, 2 ஓகே, 96 equal to m into 10 plus 30. அந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா -30 ஆயிரும். அப்போ 96 minus 30 is 66. அப்போ m will be equal to 66 by 10
6.6 kg. இந்த சம்மை பொறுத்தவரை இந்த ஸ்டெப் உனக்கு கன்ஃபியூஷனா தெரியும். வெயிட் இந்த பாடியில் மட்டும்தான் ஆக்ட் பண்ணுது ஜி, அதனால தான் எம்ஜி ப்ளஸ் இது லோடு தான், அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா லோடு. இந்த ஸ்டெப் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். எம்ஜி ப்ளஸ் வெறும் லோடு தான் எம், இது ஒரு ஆட் பண்ணி விச் இஸ் ஈக்குவல் ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட் ஏரியா போடணும். இந்த மாடல் சம செப்பரேட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சுக்கோ. இது கொஞ்சம் ஒரு வேகாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனாலும் இதான் மெத்தட் இந்த சம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. In a region where the electric field exists in, the electric field வந்து மைனஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு, EOI minus exist electric field. Initially at t equals 0, velocity of the particle and the mass of the particle is, இது ஆக்சுவலா சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ஆஃப் மாஸ் m. அப்போ இதில் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் m இருக்கு. இது ஆக்சுவல் சார்ஜ் வில் பி ப்ளஸ்ஸாக இருந்திருக்கணும், சாரி மைனஸ். ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ், ஆக்சுவலி இது மைனஸாக தான் இருந்திருக்கணும். ஏன்னா இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இஸ், இது சார்ஜ் வில் கோ ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். அப்போ இது இட் வில் பி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட், இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான், ரிப்பல் ஆயிருக்கும். இட்ஸ் ட்ரைங் டு கோ இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஏன்னா பிளஸ் வி நாட் ஐன்ற வெலாசிட்டிலாம் போகுது. திஸ் ஃபோர்ஸ் வில் அப்போசிட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு EO into Q which is equal to MA. அப்போ retardation is minus EOQ by EQ by M. இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கிள் ஆக்ட் பண்ற ரிட்ராடேஷன் இது. ஓகே, இனிஷியலி அது கொடுத்துட்டாங்க. the de Broglie wavelength is h pi, அதோடைய மாஸ் m, 4v0 நங்காட்டி 4mv0 is the de Broglie wavelength when t equals 0. ஓகே, அடுத்தது at t instantல what will be the de Broglie wavelength, அது லாம்டான்னு வச்சுக்கலாம். de Broglie wavelength in time t second will be, இதோடைய velocity என்ன ஆயிருக்கும், v equal to u plus at. Initially it goes to the velocity 4v0, v equal to u minus at. m minus போட்டோம்னா இந்த a தான். அப்போ initially 4v0 minus eq by m into t second. This will be the velocity at t seconds. அவ்வளோதான். m, there is no change, m தான். அப்போ இந்த ஃபார்முலா என்ன ஆயிரும்னா h pi m into v இருக்க இடத்துல 4v0 minus eq by m into t. இதான் நம்ம இப்போ இதுல சேர்க்க வேண்டிய பார்ட். இப்போ we wanted to relate this term with lambda naught. lambda நாட்டோட நம்ம ரிலேட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ எப்படி போடலாம் அடுத்த ஸ்டெப்னு பாருங்க. ஓகே, இதை நம்ம இப்போ கண்டினியூ பண்ணுவோம். இ நாட் தான் இது எல்லாமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இப்போ லாம்டா டி தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ லாம்டாலேருந்து இதை உள்ளுக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணு, h பை 4m v0 minus e0 qt. mm cancel h. From 1, take out 4m v0 out. 4m v0 வெளியே எடுத்துட்டோம்னா h by lambda நாட்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடு. h by lambda நாட் minus e0 qt. நம்ம சொல்யூஷனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன் இந்த ப்ராசஸ் பண்றோம்னா இந்த ஹெச் இந்த லாம்டா நாட் கொண்டாந்துருக்கான், அதனால லாம்டா நாட்டை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். சரி, இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு. இந்த ஸ்டெப் என்ன ஆயிருன்னு பார். ஸோ ஹெச் பை ஹெச் மைனஸ் இ நாட் கியூ டி
lambda naught by lambda naught, that will goes to the numerator. This will be the answer. H lambda naught divided by H minus is the answer. H minus Q E naught lambda naught T. எல்லாம் இருக்குல்ல ஆப்ஷன் 2. இது கன்ஃபியூஷன் தான். இதுல மைனஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. த சார்ஜ் இஸ் கோயிங் இன் பிளஸ் டைரக்ஷன். ஆக்சுவலாக அவன் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக கொடுக்கணும்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். ஜஸ்ட் சார்ஜ்னு கூட மென்ஷன் பண்ணல. அது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக தான் இருந்திருக்கும். தென் ஒன்லி இட் வில் கோ அகெயின்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. இட் இஸ் அ ரிட்ரார்டேஷன். எனவே கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் தான். In thermodynamics, with usual symbol, two expressions are given. Okay, del U increase in internal energy is mu CV dt is correct. ஒரு அடிஷனலாக கொடுத்துருக்காங்க mu r dt divided by gamma minus 1. இது ஒர்க் டன் பை அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ் மாதிரி இருக்கு. அதனால இது தப்பு, இது வந்திருக்க கூடாது. ஸோ த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன் இஸ் ராங். ஓகே, எக்ஸ்பிரஷன் 2 இது ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட். இது என்னன்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் gamma, which is nothing but ratio of specific capacity and degree of freedom. இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னா Cp minus Cv equal to R divide throughout by Cp, அப்போ divided by Cp, sorry, divided by Cv. This also divided by Cv by Cv. This is gamma minus 1 equal to R by Cv of any gas. உனக்கு தெரியும், if it is a monatomic gas, 3 by 2 R. அப்போ 3ன்றத நம்பர் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம், F by 2 R. RR கேன்சல் ஆச்சு. இதான் அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா. ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு. F by 2 equal to 1 by gamma minus 1. இப்போ gamma கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடு. Gamma into F minus F equal to 2. அதுதானே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த சைடு கூட gamma F is equal to F plus 2. So this is the relation between ratio of specific capacities and degree of freedom, number of degree of freedom. அதான் Fக்கும் gammaக்குள்ள relation. So expression 2 is correct. One is wrong, one is incorrect, and 2 is correct. So option 2 is correct. Moment of inertia of rod about an axis passing through a point at a distance of L 1 by 4 from center. L by 4 from center and perpendicular to the rod. Okay, let us assume rod. This is a rod. இது சென்டர். மோமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் த சென்டர் உனக்கு தெரியும். அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது L/4, இது L/2 இருக்கும். அப்போ இங்க ஒரு ஆக்சிஸ் எடுத்துட்டாங்க. இங்க மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன இதான் கேட்டிருக்கு. அப்போ இது ஒரு parallel axis தியரம் தான். So moment of inertia about the center is I is nothing but ml squared by 12. இதோடைய moment of inertia plus இப்போ I dash என்னன்னா I plus இந்த distance L by 2 கொடுத்துட்டாங்க. mass of the rod into L by 2 the whole square. இதான parallel axis தியரம். அப்போ I dash நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். about an axis parallel at a distance L by 2 from center, L by 4 from center. போட்டுருவோமா? I is nothing but ml squared by 12 plus ml squared by 4. அவ்வளோதான். இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். அப்போ ml squared by 4 காமனாக வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ இதில் 1 by 3 வந்திருக்கும் plus 1. அப்போ ml squared by 4 into 3 plus 1, 4 by 3.
அப்போ it is nothing but ml squared by மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணிட்டோம். இதுல L/2 வரணும்ல இந்த இடத்துல L/2 இல்ல L/4 அவ்வளவுதான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ L/4 அப்போ ml squared by 12 plus ml squared by 16. ஓகே, அதே போல அப்போ 1/3 plus 1/4. ஓகே, அப்போ இது எடுத்தோம்னா 12 into ml squared by 4. So 7 ml squared by 4 12s are 48. இதான் ஆன்சரா இருந்திருக்கணும். 7 ml squared by 48. Okay. Or a wave equation is given by y equal to a sin omega t minus இது kx ன்னு சொல்லுவாங்க plus pi by 4. Okay. Find the minimum distance between two consecutive crusts. உனக்கு தெரியும் distance between two consecutive crusts or distance between two consecutive trough இது crust is nothing but wavelength நமக்கு தெரியும். ரெண்டு crust இடையில இருக்கிறது ரெண்டு trough இடையில இருக்க distance wavelength. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல wavelength கண்டுபிடிக்கிறோம். நம்முடைய ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் தெரியும் a sin omega t or 2 pi omega t மைனஸ் இது வந்ததுனால 2 pi x by lambda. அப்போ கம்பேர் பண்ணுவோம், இதுல இருந்து லாம்டா எடுத்துடலாம். 2 pi x by lambda is nothing but 0.018x. எல்லாமே SI யூனிட்டா தான் இருக்கும். நத்திங் இஸ் மென்ஷன் பண்ணலன்னு நம்ம SI யூனிட்னு எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இப்போ லாம்டா நம்ம வெளியே எடுக்க வேண்டியதான். லாம்டா will be equal to 2 pi divided by 18 into 10 to the power of minus 3. Okay. அப்போ 2000 pi divided by 18. நம்ம simplify பண்ணலாம். 1000 by 9 pi is the answer. இதான் wavelength. SI யூனிட்ல எடுத்தோம்னா meters. 1000 by 9 pi meter is the answer. Okay. LED will switch on in which of the following option? Okay. It is clear LED 1 glow ஆகணும், LED 2 glow ஆகணும். இது OR gate, இது AND gate. அப்போ it is clear A and Bல ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் போதும், or ரெண்டு இருந்தாலும் வரும். ஸோ A1 அப்போ A1 ஆச்சு, A1 அப்போ கட்டாயம் இந்த LED B இருக்கனால இந்த LED 1 பொறுத்தவரை ப்ராப்ளமே இல்லை. ஏதாவது ஒன்று இருந்தாலும் கூட இது க்ளோ ஆயிருக்கும். A ஆர் பி ஆர் போத். A11 இருந்தாலும் வந்திருக்கும். அடுத்தது வர்றோம் சி. இந்த சியை பொறுத்தவரை இதுவும் ஒன்று இருந்திருக்கணும், இதுவும் ஒன்று இருந்திருக்கணும். அப்போ சி ஒன்று இல்லைன்னா கட்டாயம் அது க்ளோ ஆகாது. அப்போ சி அப்போ இது ரெண்டுலையும் க்ளோ ஆகாது, இது ரெண்டுலையும் க்ளோ ஆகும். அப்போ இது ரெண்டுல எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்ன்றதை இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம். சரி, இப்போ ஏ அப்போ இதை பொறுத்தவரை நம்ம அவுட்புட்டை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் அவுட்புட் ஏ பிளஸ் பி, இதோடைய அவுட்புட் ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ. ஏன்னா இந்த ஏ மல்டிப்ளை ஆயிடுச்சு. இதோடைய அவுட்புட் சி. பேலன்ஸ் என்ன இருக்கணும்? ஏ பிளஸ் பி இன்டு ஏ. இதை முதல் சிம்பிளிஃபை பண்ணேன்னா ஏஏ பிளஸ் ஏபி. ஏஏ இஸ் நத்திங் பட் ஏ. அப்போ ஏ இன்டு 1 பிளஸ் பி
plus C. இதுதான் கண்டிஷன். அப்போ A கட்டாயம் 1 இருந்திருக்கணும். B 0வா இருந்தாலும் 0 plus 1 become 1. அப்போ Aவும் Cயும் கட்டாயம் 1 இருந்தாகணும். அப்போ Aவும் Cயும் 1 இருந்தா தான் அவுட்புட் will be there. That output which is called LED. இது அவுட்புட். LED 1 வரணும்னா either both A and C should be 1. இப்போ B 0வா இருந்தாலும் இந்த ஈக்குவேஷன் படி 0 plus 1 become 1 ஆயிரப்போகுது. அப்போ answer should be A should be 1, C should be 1. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் இருக்க முடியும். D இருக்க சான்ஸ் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது? அவுட்புட்டை வச்சு தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். ஸோ இது வரைக்கும் A plus B into A அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம். AA plus AB, A காமன் எடுத்தா 1 plus B plus C அவுட்புட் கிடைச்சிடும். The ball is dropped from height 18 meter. Okay. 18 மீட்டர்ல இருந்து இதை ட்ராப் பண்றோம். Height hour. Find the distance of the ball from the ground. H கண்டுபிடிக்கணும். From the ground, distance of the ball. When speed of the ball become equal to magnitude of acceleration. அப்போ velocity of the ball will be equal to G. அப்போ நம்ம ஃபார்முலாக்கு வந்துடுவோம். V equal to இதில் இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. இதில் V வந்து Gக்கு ஈக்குவல், ஆக்சிலரேஷன் வந்து G தான். அப்போ என்ன அதோடைய கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா V வேல்யூ தெரியும், ஃபைனல் வெலாசிட்டி தெரியும். எவ்வளவு டிராவல் பண்ணியிருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாமா? S is equal, distance வச்சு சொல்லுவோம். V squared equal to U squared plus 2G S. இதை வந்து வேணா Xன்னு வச்சுக்கலாம். இது டிராவல் பண்றது X. ஃபைனல் வெலாசிட்டி இஸ் G squared. G 10ன்னு சொல்லிட்டா 100. புரியுதா? equal 10. 100. Initial velocity 0. 2 into 10 into X. Xன்றது இது டிராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் X. அப்போ இது ஒன்று கேன்சல் ஆகுது. அப்போ X will be equal to 5 meters. அப்போ X 5 மீட்டரா இருந்தா X 5 மீட்டர். நமக்கு ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் தான் வேணும். அப்போ 18 minus 5 meter, which is 13 meter from the ground. 13 meter. So answer is 13 meter. இன்னொரு தடவை சொல்றேன். பால் டிராப் ஆகுது, இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0. என்ன சொல்றான்? ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வெலாசிட்டி ஆஃப் த பாலும் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஈக்குவல் ஆச்சு, மேக்னிடியூட் வைஸ் ஈக்குவல் ஆச்சு. அப்போ அந்த டிஸ்டன்ஸ் கிரவுண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு தூரம்? அப்போ நம்ம மேல இருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறோம். V squared equal to U squared minus plus 2GH. Xன்னு வச்சுக்கிட்ட அந்த டிஸ்டன்ஸை. அப்போ Vன்றது G தான். 10 squared U0 2 into 10 into X. அப்போ இது டிராவல் பண்ணது 5 மீட்டர்ல velocity of the body equal to acceleration due to gravity. அப்போ கிரவுண்ட்ல இருந்து அந்த 5 மீட்டர்ன்றது மொத்தம் 18 மீட்டர் ஹைட்டுன்ட்டான். கிரவுண்ட்ல இருந்து 13 மீட்டர்ல அந்த ரெண்டு வெலாசிட்டி ஆக்சிலரேஷனும் ஈக்குவல் ஆயிரும். ஆன்சர் இஸ் 13 மீட்டர். On the top surface of a cube. இது ஒரு cube. இந்த cube உடைய டாப் சர்ஃபேஸில் ஒரு டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது. ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங், டான்ஜென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க. cube, force F is acting tangentially. Okay, the lower is fixed. ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஃபைண்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா, இது கியூப்னங்காட்டி லெங்த் பிரெத் ஹைட் கொடுத்தாச்சு. லெங்த் பிரெத் ஹைட் எல்லாம் தெரியும். விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 5 சென்டிமீட்டர். ஓகே, தென் ஃபைண்ட் த ஷிஃப்டிங் எக்ஸ்.
இது இப்போ நம்ம பிடிச்சி இதை ஷிஃப்ட் பண்ணோன்னே இது கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆச்சு, இப்படி பெண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, இந்த ஆங்கிள் தான் தீட்டா, இந்த ஷிஃப்ட் தான் கேட்டிருக்கு, எக்ஸ் கேட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இது ஷியர் மாடுலஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ரிஜிடிட்டி மாடுலஸ். ஈட்டா ஈக்குவல் டு ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் F by A, shearing stress by angle of shear. இதுதான் ஷியர் மாடுலஸ்க்கான ஃபார்முலா. இந்த தீட்டா எதுக்கு ஈக்குவல்? S is equal to R theta ஃபார்முலா தான். S தான் X, R தான் L இன்டு தீட்டா. இப்போ தீட்டா இருக்க இடத்துல X by L போட்டுடலாமா? அவ்வளோதான், எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு. அப்போ F by A இன்டு X by L. நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, இந்த இடத்துல வாட் இஸ் எல்? ஏரியா. ஏரியா டு எல் ஸ்கொயர் தான். அப்போ எஃப் பை எல் எக்ஸ் ஆயிருமா? ஏரியா வந்து எல் ஸ்கொயர், ஏன்னா இது ஸ்கொயர் தான், இது எல் இன்ட்டு எல் தான் ஏரியா. அப்போ ஒரு எல், இதுல இருந்து என்ன கேட்டிருக்கு? எக்ஸ் தான் கேட்டிருக்கு. அப்போ எக்ஸை வெளியே எடுத்துடலாமா? எக்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு எஃப் பை எல் இன்ட்டு ஈட்டா. எல்லாம் எஸ்ஐ யூனிட்ல இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ. ஃபோர்ஸ் எஃப்னு தான் வச்சிருக்காங்க. எல் வந்து 5 சென்டிமீட்டர், அதை எஸ்ஐ யூனிட்டாக மாற்றிரு. 5 into 10 to the power of -2. Modulus of rigidity is 10 to the power of 5. அப்போ -2 பெருச்சுன்னா 10 to the power of 3. அப்போ F by 5000 தான் ஆன்சர். F by 5000 is the shift. அந்த மேலே எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்றது F by 5000 தான் ஆன்சர். ஓகே, டென் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் மேட்ச்டு வித் 9 மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன். என்ன வெர்னியர்? அப்போ 10 வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் equal to 9 main scale division. Okay. One main scale division is given as 1 millimeter. Standard one. Okay. When no reading is taken, the zero of the vernier scale is just right off. The right of zero vandale இது பேர் பாசிட்டிவ் எரர். பாசிட்டிவ் எரர் நெகட்டிவ் கரெக்ஷன் நம்ம சொல்லணும். அப்போ பாசிட்டிவ் எரர் இஸ் 7th வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன் கோயின்சைட் ஆயிருக்கு வித் த 1 மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் 0. என்ன கேட்டிருக்கு? when no reading is taken, the zero of the vernier scale is just right of zero of the main scale and 7th vernier scale division matched with one of the main, then zero error. நேரா zero error தான் கேட்டிருக்கு. ஜீரோ எரர் வேணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி பாசிட்டிவ் எரர் தான். கரெக்ஷன் ஜீரோ எரர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓ, ஜீரோ எரர்னு சொல்றப்ப இது பாசிட்டிவ் எரர் தான். அப்போ ஆன்சர் பாசிட்டிவ் தான். அப்போ இது ரெண்டுல ஒன்னா தான் இருந்திருக்கணும், பாசிட்டிவ் எரர். இதே இது கரெக்ஷன் சொல்லியிருந்தா நெகட்டிவ் கரெக்ஷன் நம்ம சொல்லணும். இது பாசிட்டிவ் எரர். இப்போ எவ்வளவு ஜீரோ எரர்? எவ்வளவு? உனக்கு ஜீரோ எரர் வேணும்னா அந்த எரர் இன்டு லீஸ்ட் கவுண்டால மல்டிப்ளை பண்ணணும். வாட் இஸ் த லீஸ்ட் கவுண்ட்? லீஸ்ட் கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வெர்னியர் கேலிப்பரை பொறுத்தவரை 1 மெயின் ஸ்கேல் டிவிஷன் minus 1 vernier scale division. 1 main scale division 1 millimeter கொடுத்தாச்சு. 1 millimeter minus 1 vernier scale division என்ன? 1 vernier scale division equal to 9/10 of main scale division. அதான millimeter. 9/10 of பார்த்துக்க, 9/10 of main scale division. Main scale division 1 millimeter. அப்போ 1 vernier scale division இருக்க இடத்துல 9/10 millimeter. அப்போ 10 minus 9, 1/10 millimeter. 1/10 is 0.1 millimeter. அப்போ zero error is, value is 7 multiplied by 0.1 millimeter, which is
0.7 millimeter. அவன் ஆன்சர் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்ததுனால ஸோ 0.7 millimeter தான் கரெக்டான ஆன்சர். 0.7 millimeter. இதே இது சென்டிமீட்டர்னா 0.07 சென்டிமீட்டராக இருக்கும். அதனால் ஆன்சர் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். ஒன்லி அவங்க என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க, 0 எரர் தான் கேட்டிருக்காங்க. 0.7 millimeter. ஆனால் கரெக்ட் பண்ணுறப்போ மைனஸ் பண்ணும். வர்ற அந்த டோட்டல் ரீடிங் வந்து மைனஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். இது பாசிட்டிவ் எரர். ஸோ ஆன்சர் இஸ் 4. In the circuit given below, current in the circuit is I0. General I0 into the peak value of the current. If the angular frequency is changed to omega naught to omega naught, the current become I0 by 4. I0 இருந்துச்சு when the angular frequency is omega naught. இது I0 by 4 மாறிடுச்சு when angular frequency become omega naught by 8. The peak value of the current அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே formula is V naught by Z, which is equal to R squared plus XC squared. இப்போ ரெண்டு XC இருக்கு. ஒன்று XC first case 1 by C omega. Omega naught first case. இன்னொரு கேஸ் XC dash வச்சுக்கலாம், which is equal to 1 by C omega naught by 8. இது XC ரெண்டாவது. அப்போ which can be written as 8XC வச்சுக்கலாமா? இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு வெரி எக்ஸின்னு வச்சுக்கலாம். செகண்ட் கேஸில் 8XCன்னு வச்சுக்க போகிறோம். அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வெரி எக்ஸி. செகண்ட் கேஸ் கரண்ட் பிகம் I0 by 4. வோல்டேஜ் பீக் வேல்யூ ஆஃப் த வோல்டேஜில் மாற்றல. V0 by root of R squared plus XC dash the whole squared 64 XC squared. கிளியர் ஆயிடுச்சா? இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். நம்ம 1 divided by 2 போட்டுடலாமா? 1 divided by 2 போட்டுடலாம். 1 divided by 2 போட்டேன்னா I0 கேன்சல் ஆகி 4 நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். V0 கேன்சல் ஆகி this will goes to the numerator. Root of R squared plus 64XC squared divided by root of R squared plus XC squared. Now we are going to remove the root. Squaring both sides போட்டு 16 equal to R squared plus 64XC squared divided by R squared plus வெறும் XC squared. கிளியர் ஆச்சா? இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த டேர்ம் கொண்டாடுவோம். அந்த XC ஃபார்மை வெளியே எடுப்போம். ஏன்னா 1 by C omega R ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு 16R squared plus 16XC squared equal to R squared plus 64XC squared. அப்போ R squared இந்த சைடு கொண்டு வா. 15R squared equal to 64 minus 16 48. 48XC squared. ஓகே, இப்போ we can நமக்கு XC வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. 48 into இதை வேணால் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். 3ஆல் டிவைட் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன். 3 ஸோ 3 15 3ஆல் கேன்சல் பண்ண 18 16 times. Okay, 5R squared equal to 16 into XC. XC is nothing but 1 by C omega, nothing but 1 by C squared omega squared. நமக்கு என்ன எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க? அப்போ CR அப்போ
5/16 தனியாக்கிரு ஈக்குவல் டு 1/c ஸ்கொயர்ட் ஒமேகா ஸ்கொயர்ட் ஆர் ஸ்கொயர்ட். அவங்க கேட்டது ரூட் ஆஃப் தட் வேல்யூ பர் 1 omega. அப்போ டேக்கிங் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ 5/16 ரூட் எடுத்துட்டோம் will be equal to 1/c omega r. அதான் கேட்டிருக்கு. அதான் ஆன்சர் கூட 5/16 ரூட். அதான் ஆன்சர். ஃபாலோ பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. இதான் அதுக்கான சொல்யூஷன். Hydrogen atom, an electron is revolving in fourth orbit. Okay. அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் fourth orbitல இருக்கு. n equal to 4. Okay. n equal to 4. Orbit. The wavelength of the radiation to excite this to 16th orbit. n is equal to 16 போகணும்னா எங்க இருந்து இங்க எக்ஸைட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ எனர்ஜி நீ கொடுக்கணும்? இதான் கொஸ்டின். எனர்ஜியிலிருந்து வேவ் லெங்த் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இது இன்னர் ஆர்பிட் இஸ் ஹையர் எனர்ஜி ஆர்பிட். அப்போ எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஹெச்சி பை வேவ் லெங்த் தான் கால்குலேட் பண்ணோம். எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபோர்த் ஆர்பிட் மைனஸ் எனர்ஜி ஆஃப் த 16th ஆர்பிட். ஓகே. இப்போ நமக்கு எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா, எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் nth ஆர்பிட் ஃபார்முலா minus 13.6 electron volt by n square, which is nothing but E naught னு வச்சுக்கலாம். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்க எனர்ஜி பை n ஸ்கொயர். அப்போ இது நம்ம E நாட் பை இது ஃபோர்த் ஆர்பிட் 16 மைனஸ் E நாட் பை 16/256. இதுதான் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் டு லிஃப்ட் இட். அடுத்து இந்த எனர்ஜின்றது hc by lambda into 1/16. அப்போ இதை 256 எடுத்துக்கலாம். 256 இது 16 எத்தனை தடவை 16 டைம், இதில் 150 கரெக்டானா 15/256. இப்போ நமக்கு வேண்டியது லாம்டா. இந்த எனர்ஜி hc by lambda. ஸோ நம்ம இந்த எனர்ஜியை தான் நேராக hc by lambdaன்னு எடுத்துடலாம், which is hc by lambda equal to E naught. எனர்ஜி ஆஃப் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் உனக்கு தெரியும். கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டோட எனர்ஜி 13.6 எலக்ட்ரான் வோல்ட். அதை நம்ம எதால மல்டிப்ளை பண்ணா ஜூலா மாறும்? மல்டிப்ளை பை சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். நல்லா கவனிக்கணும். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இன்டூ 15/256. லாம்டா வெளியே எடுத்துரு. லாம்டா வெளியே எடுத்தா hc by E வந்துடும். இந்த E இன்டூ 15/256. கிளியரா இருக்கீங்களா? இன்டூ இது ஒரு 13.6 இருக்கு. நான் இதையே அப்படி வச்சிருக்கேன்னா லாம்டா வில் பி ஈக்குவல் டு hc by E வந்து 12,400. இந்த வேல்யூ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். hc by E வேல்யூ divided by 13.6 into 15/256. இதை நீ கால்குலேட் பண்ணேன்னா ஆன்சர் வந்து விடும் 12,400 13.6. ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சதுதான். இதான் எனர்ஜி ஆஃப் லைட் இன்சிடென்ட் hc by lambda. இது E நாட்ன்றது எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட். நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. மைனஸ்ன்றது நம்ம எனர்ஜியை இதை எடுத்தால் இதுவும் ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டோம். ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டேன்.
எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் இஸ் ப்ளஸ் 13.6 எடுத்துட்டோம்னா இதுவும் ப்ளஸ் தான் எடுத்திருக்கோம். இது ஹையர் எனர்ஜியிலேருந்து லோவர் எனர்ஜிக்கு மேலே போகிறதுக்கு நம்ம எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ இது ஹையர் எனர்ஜி, மேலே போனது லோவர் எனர்ஜி. அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறது இதான் ஃபார்முலா. ஸோ ஈஸி வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஸோ இதை நீ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி 1556 கரெக்டாகும். 1556 நேனோமீட்டர் கரெக்டாக வந்துடும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க, கரெக்டாக இருக்கும். In Young's double slit setup experiment in air, the fringe width is bandwidth is 2.4 micrometer. If we submerge the setup in the liquid of refractive index 1.2, then find the new fringe width. ரொம்ப ஈஸியான question. Refractive index formula distance traveled in air by distance traveled in medium. நம்மகிட்ட இருக்கு. அதே கான்செப்ட் தான். அப்போ fringe width in air, fringe width in medium, mediumன்றது water. அப்போ refractive index 1.2, ஏர்ல வந்து 2.4 மைக்ரோமீட்டர், மைக்ரோமீட்டர்னு வச்சுக்கலாம், மைக்ரோமீட்டர். அப்போ பேண்ட்வித் இன் லிக்விட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்போ பேண்ட்வித் இன் லிக்விட் வில் பி 2.4 divided by 1.2, which is equal to 2 times. The answer is 2 is the answer. Direct question. ரொம்ப ஈஸியான question. அவ்வளோதான். 2 is the answer. சாரி, என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம். The answer is correct. 2 is the answer. Okay, new fringe. இதான் மெத்தட். Refractive index is distance traveled in air by distance traveled in medium. இங்கே bandwidth in air by bandwidth, அதே ஃபார்முலா தான். இப்போ bandwidth in air கொடுத்தாச்சு. அப்போ bandwidth in liquid கட்டாயம் குறையுன்ற நாலேஜ் இருக்கணும். 2.4 2 குறைஞ்சிச்சு. இவ்வளோதான். A particle moving uniformly enters a region having a uniform magnetic field. So magnetic field உடைய வேல்யூ கொடுத்தாச்சு. 3i plus 2j magnetic field. Its acceleration கொடுத்தாச்சு. Its acceleration is 4i minus x by 2j. Find the value of x. Find the value of x. இந்த x கால்குலேட் பண்ணுன்றாங்க. பார்க்குறதுக்கு ஒரு வே கொஷின் மாதிரி இருக்கணும். ஆனால் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு கான்செப்ட், ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் போதும். ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் வெறும் பார்ட்டிக்கலையும் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலாக அது சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் தான். மூவிங் யூனிஃபார்ம்லி என்டர் இன்டு அ ஃபீல்டு. இட்ஸ் ஆக்சிலரேஷன் வென் என்டர்ஸ். இந்த ஆக்சிலரேஷனில் இருக்க எக்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டூ வி கிராஸ் பி. நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபார்முலா. இதில் வியும் பியும் perpendicular to each other and both are perpendicular to F. In other words, F is perpendicular to V and B. F வந்து V க்கும் perpendicular இருக்கும், B க்கும் perpendicular இருக்கும். அதே தான் இப்போ MA. அதே கான்செப்ட் சொல்லு. Acceleration is perpendicular to V and B. அப்போ ஏக்கும் இது ஆக்சிலரேஷன், பிக்கும் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருந்திருக்கணும்? 90 டிகிரி. ரெண்டையும் அப்போ ஏ டாட் பி போட்டேன்னா என்ன வரணும் ஃபார்முலா? மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஏ ஆக்சிலரேஷன், மேக்னிடியூட் ஆஃப் பி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன்டு காஸ் 90 வந்துருமா? காஸ் 90 பிகம் காஸ் 0 1, காஸ் 90 பிகம் 0. அப்போ ஏ வெக்டார் டாட் பி வெக்டார் நீ போட்டேன்னா
ரிசல்ட் ஷுட் பி 0. அதை வச்சு இந்த சம்ம சால்வ் பண்ணி அப்போ 3i plus 2j dot product of 4i minus x by 2j. இப்போ டாட் ப்ராடக்ட் போட்டுருவோமா? 3 into 4 12 i dot i is 1. இது j, அதுவும் j. அப்போ minus 2x by 2. இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணா that should be equal to 0. a dot b should be equal to 0. அப்போ it is clear 2 cancel ஆயிடுச்சு. x will be equal to 12 is the answer. எவ்வளோ ஈஸியான ஆன்சர் பார். ஆனால் இதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலைன்னா இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். இது ஒரு தியரியிலேருந்து எடுத்த கொஷின். உனக்கு தெரியும் எஃப்ன்றது ஃபோர்ஸ், அதில் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு வி கிராஸ் பி நமக்கு தெரியும். அப்போது எஃப் ஷுட் பி பெர்பெண்டிகுலர் டு போத் வி அண்ட் பி. அப்போ இந்த இடத்துல வி கொடுக்கல, பி கொடுத்துருக்கு. அப்போ பிக்கும் எஃப் பெர்பெண்டிகுலர் தான். எஃப்னா எம்ஏ. அப்போ ஏ ஷுட் பி பெர்பெண்டிகுலர் டு பி. அதான் எடுத்துருவோம். ஏன்றது ஆக்சலரேஷன், பின்றது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலராக இருந்திருக்கணும். பெர்பெண்டிகுலராக ஏ டாட் பி போட்டேன்னா ஏபி காஸ் தீட்டா காஸ் 90 பிகம் 0. அப்போ ஏ டாட் பி போட்டேன்னா 0. அதை வச்சு அந்த எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிரு. Two microscope gives same magnification. ரெண்டுக்கும் மேக்னிஃபிகேஷன் சேம் தாங்க. In which objective lens are same, but eyepiece of objective lens focal length தான் மீன் பண்றாங்க. focal length of objective lens அதான் f2 ரெண்டு சேம் தான். objective lens ரெண்டுடைய focal lengthம் சேம் or same. eyepiece of 2 is exactly half the eyepiece of 1. அப்போ இது f1, இதோடைய focal length என்ன ஆயிருக்கும்? இதோடைய focal length f dash வச்சுக்கலாமே. உனக்கு மேக்னிஃபிகேஷனுக்கு ஃபார்முலா dl by fo into fe. இப்போ இதோடைய ஃபோக்கல் லெங்த் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்க்கு dன்றது 25 சென்டிமீட்டர் கான்ஸ்டன்ட், L1 வச்சுக்கலாம். பை FOவும் மாற்றம் இல்லை, FEயும் சேம். செகண்ட் கேஸ்க்கு அதே மேக்னிஃபிகேஷன் DL2. அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ்ல மாற்றம் இல்லை ஃபோக்கல் லெங்த். இப்போ ஐ பீஸ் என்ன ஆகும்? நல்லா கவனிக்கணும். ஆக்சுவலா ரெண்டு கம்பைன் பண்ணேன்னா தான் இந்த ஃபார்முலா. அப்போ 1 by f dash plus 1 by f dash is equal to 1 by f. இது fன்னு வச்சுக்கலாமே. அப்போ 2 by f dash தான் 1 by f. அப்போ f dash என்ன ஆயிரும்னா 2 times the focal length தான் மாறிடும். அப்போ இந்த ஐபீஸ் உடைய ஃபோக்கல் லெங்த் வந்து இது மாதிரி 2 டைம்ஸாக மாறி 2 times FE. இவ்வளோதான் கண்ணு. அப்போ ஹாஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபோக்கல் லெங்த் பிகம் டபுள். இவ்வளோதான். ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணிடுவோமா? அப்போ DL1 by FOFE equal to DL2 by FO into 2FE. அப்போ FE கேன்சல், FO கேன்சல், DD கேன்சல். அப்போ L2 by L1 கேட்டிருக்கா? L2 by L1 is 2. ஆன்சர் இஸ் 2. இவ்வளோதான் இந்த கொஷன். ரொம்ப ஈஸி, நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஃபோக்கல் லெங்த் அந்த ரெண்டா பிரேக் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸாக்ட் சென்டரில் ஃபோக்கல் லெங்த் பிகம் டபுள். இது 10 சென்டிமீட்டர்னா ஹாஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபோக்கல் லெங்த் வந்து 20 சென்டிமீட்டராக மாறிடும். இதான் ரிலேஷன். ரெண்டா உடச்சேன்னா இது ஒரு F1, இது ஒரு F1, which is equal to 1 by F. இப்போ 2 times F1 will be equal to 1 by F. இப்போ F1 will be 2F, 2 capital M. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது மேக்னிஃபிகேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்முலா ஃபார் மைக்ராஸ்கோப். ஓகே.